Yes, we started the topic on drying. So we are going to discuss all these topics today. Uh, you just see drying. What is meant by drying? So this is our fifth unit, and after that one more unit is pending. So we in this week we will complete this topic on drying. So what are the contents we covered today? Drying introduction, applications of drying, comparison. Already I have given some introduction. And what is maybe drying equilibrium, some important terms and expressions. And what is classification of dryers. And the drying calculation basis. I will try to cover this topic in detail in next week. And these two topics will be on in our next class. Okay. So we will see one by one. So is it visible, ma? PPT? Yes, ma'am. Yeah. So drying, as I said earlier, it is a in operation in which the moisture content is removed from small quantities, relatively small quantities. I already gave some definition for you in a previous class. So it belongs to some unit operation. So it is an unit operation, and in this operation, moisture is removed in a small quantities. This term is important. Whenever you define the drying, or whenever someone asks you in interview, so you should mention this term, small quantities. Okay, this plays an important role in a drying. So this drying is useful in removing the moisture content in a small quantities from solids or solids like a material. Okay, so this small quantities is the plays an important role because it can distinguish this separation from other separations. And another important feature of drying is it is simultaneous heat and mass transfer process. That means, so what is happening here? Both mass transfer and heat transfer. So both mass and heat both are getting transferred. Okay, so both it doesn't belong to mass transfer alone. It doesn't belongs to heat transfer alone. So both the processes happen simultaneously. That means in one side mass transfer happen and another side heat transfer happens. సో ఎలాగా అంటే దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సపోజ్ మీరు క్లాత్స్ ని డ్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి లేదా ఏదైనా సాల్ట్ కానీ ఏదైనా షుగర్ కానీ మీరు డ్రై చేస్తారు కదా డ్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సాలిడ్ మెటీరియల్ అండ్ డ్రైయింగ్ ఓకే సో వాట్ హ్యాస్ టు బి డన్ సో సమ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఇన్ టు దిస్ and it can evaporate the moisture content into this, and now what happens the whatever the moisture content present in it come out. Okay, so this is heat transfer and this is mass transfer, so both processes are happening simultaneously. So this is also very important. So someone may ask you can you mention one any separation which in which both mass transfer and heat transfer takes place. So this is one of the separation. So drying is a simultaneous heat and mass transfer process, and this is it generally follows filtration, evaporation, crystallization, etc. So what does it mean? What? So it generally follows. It generally follows means filtration తర్వాత కానీ ఎవాపరేషన్ తర్వాత కానీ లేదా క్రిస్టలైజేషన్ తర్వాత కానీ సో దాని తర్వాత వచ్చే ప్రాసెస్ డ్రైయింగ్. సో ఎందుకు సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఫిల్టర్ చేశారనుకోండి సపోజ్ ఫిల్టరేషన్ సో మీరు ఏమైనా సాలిడ్ మెటీరియల్స్ కానీ లేదా ఏదైనా ఫిల్టరేషన్ తర్వాత అది ఏమవుతుంది వెట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా సో వెట్ మెటీరియల్ ని నేను డ్రైడ్ ప్రొడక్ట్ గా తీసుకోవాలి అనుకుంటే సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ drying operation for drying the material which is filtered during this filtration. Evaporation. So evaporation అయిన తర్వాత కూడా కొన్నిటికి ఇంకా లోపల ఏమైనా వెట్ మెటీరియల్ ఉంటాయి సో ఆ వెట్ మెటీరియల్ ని
ఎలా మీరు ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటి, లిక్విడ్ ఫామ్ ఫ్రీగా ఉన్నదంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ సపోజ్ సాలిడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సాలిడ్స్ కంప్లీట్ గా డ్రై అవ్వు కదా, బట్ ఐ వాంట్ టు డ్రై, ఐ వాంట్ టు గెట్ కంప్లీట్ డ్రైడ్ ప్రోడక్ట్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డ్రై. దెన్ క్రిస్టలైజేషన్, మీరు షుగర్ కానీ ఏదైనా క్రిస్టల్స్ తీసుకుంటే జస్ట్ కొత్తగా చాలా ఫ్రెష్ గా ఫామ్ అయిన క్రిస్టల్స్ అన్ని కూడా వెట్ గానే ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి లిక్విడ్ లోంచి వస్తాయి కదా. సో షుగర్ తీసుకోండి, షుగర్ సొల్యూషన్ లోంచి మనకి షుగర్ క్రిస్టల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అవి డైరెక్ట్ డ్రైగా రావు కదా, డ్రైగా రావు కదా. సో ఎందుకంటే అవి సొల్యూషన్ లోంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి అవి వెట్ గానే ఉంటాయి. సో యూ కెన్ గెట్ డ్రైడ్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దిస్ డ్రైయింగ్. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, డ్రైయింగ్ అనేది సెపరేట్ గా ఒక సెపరేషన్ అనేది కాదు, అంటే డ్రైయింగ్ అనేది సెపరేట్ గా యూజ్ చేయరు, కానీ it can be combined or it can be used as a secondary process for any main process. అంటే ఒక మెయిన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దానికి సెకండరీ ప్రాసెస్ అనమాట, అంటే ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్ లాగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు డ్రైయింగ్ అనేది. సో దీని అర్థం అది, పాయింట్ అర్థం అదే. సో ఇట్ జనరల్లీ ఫాలోస్ ఫిల్టరేషన్, ఎవాపరేషన్, క్రిస్టలైజేషన్. సో ఇట్ జనరల్లీ ఫాలోస్, అంటే ఏంటి, ఇది సెపరేట్ గా ఇది ఒక ప్రాసెస్ కాదు, కానీ సో ఇట్ కెన్ ఫాలో, ఇట్ కెన్ అంటే ఒక ఏదైనా ఒక సెపరేషన్ ప్రాసెస్ కానీ లేదా ఒక ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఉంటే, ఆ ఫిల్టరేషన్ ఉంటే ఆ ఫిల్టరేషన్ కి సెకండరీ అంటే సెకండరీ ట్రీట్మెంట్, లేదా క్రిస్టలైజేషన్ ఉంటే సెకండరీ ట్రీట్మెంట్, అంటే ఆ వచ్చిన క్రిస్టల్స్ ని డ్రై చేయడానికి, అంటే ఒక సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ లాగా మనం ఈ డ్రైయింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇంకా ఏది బాగా ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే, జనరల్ గా లైక్ ఇంకా ఇండస్ట్రీస్ లో, ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీస్ లోను మీకు టాబ్లెట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వాటన్నిటికీ కూడా మనం ఈ డ్రైయింగ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్స్ లో మీకు అది చూపిస్తాను. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ప్రాసెసెస్, అంటే డ్రైయింగ్ కాకుండా మనం మాయిశ్చర్ రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే, సపోజ్ మాయిశ్చర్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, డ్రైయింగ్ అనేది దిస్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ మాయిశ్చర్ రిమూవల్, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ సెపరేషన్ ప్రాసెసెస్ అవైలబుల్ ఫర్ మాయిశ్చర్ రిమూవల్, అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉండదు కదా జనరల్ గా రిమూవ్ చేయడానికి. సో దేర్ ఆర్ అదర్ ప్రాసెసెస్ అవైలబుల్ ఫర్ మాయిశ్చర్ రిమూవల్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ప్రాసెసెస్ అవైలబుల్ ఫర్ మాయిశ్చర్ రిమూవల్? సో వన్ ఈజ్ dehumidification. So this comes and comes to us in a next topic, next unit. So I'm just leaving this. So dehumidification is one of the process which can also be used for removing moisture removal. And adsorption, using adsorbent. So this topic adsorption is not in this semester, so adsorption comes to you in a next semester. So adsorption అంటే ఏంటి, just you use some solid material to absorb the moisture content in the surroundings. సో మీరు జనరల్ గా చూడండి, కొత్తగా ఏమైనా కొన్నారనుకోండి ఎక్విప్మెంట్, ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేదా ఐరన్, ఇప్పుడు ఐరన్ షెల్ఫ్స్ కానీ ఏమైనా కొన్నప్పుడు లోపల చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ లాగా కనిపిస్తాయి మీకు, అంటే సిలికా జెల్ అండి. ఆ సిలికా జెల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, ఆ లోపల ఉండే ఎయిర్ లోని మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ ఎయిర్ లో ఉండే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ చేయొచ్చు. సో టు అవాయిడ్ that damage due to the presence of moisture content in the air. So small silica gel packets are placed in electrical equipment and iron equipment or newly purchased equipment, so that the equipment is protected from the moisture content. Okay na? So silica gel packets ni use cheskoni manam adi moisture content ni remove cheskoni aa equipment ni protect chesukochu. లేదా అనదర్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎవాపరేషన్. ఆల్రెడీ ఎవాపరేషన్ అంటే చెప్పాను కదా, సింపుల్ గా బాయిలింగ్, అంటే మన వాటర్ ని ఎవాపరేట్ చేయాలి. సో మీరు జనరల్ గా చూడండి, ఇంకా మనకి డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ కింద మీకు చేసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ బాయిల్ చేస్తారు. బాయిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీరు ఏదైనా ఈవెన్ మిల్క్ చూడండి, మిల్క్ డైల్యూట్ గా ఉందనుకోండి, బాయిల్ చేస్తే కొంచెం ఏమవుతుంది, అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అవైలబుల్ ఫర్ మాయిశ్చర్ రిమూవల్. సో ఇవన్నీ అదర్ ప్రాసెస్, అంటే డ్రైయింగ్ కాకుండా డ్రైయింగ్ కి సిమిలర్ గా ఉండే ప్రాసెసెస్ ఏంటివి, ఇవి మనం మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ సంబంధించి. బట్ మెకానికల్ గా మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటే, అంటే మెకానికల్ అంటే వితౌట్ ఎనీ
ఎనర్జీ మనం మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవేమి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అవేమి యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ మెకానికల్ మీన్స్ అంటే ఏంటి స్క్వీజింగ్ పిండడం. జస్ట్ మీరు చూడండి క్లాత్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి బాగా గట్టిగా పిండుతారు కదా అంటే స్క్వీజ్ చేస్తారు కదా లేదా స్పాంజ్ అంటే జస్ట్ స్క్వీజ్ చేయండి ప్రెస్ చేయండి గట్టిగా. సో ఏంటి అంటే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద mechanical process for moisture removal. That means you are applying some mechanical force and removing the moisture content. So that is one of the process is squeezing, and another is pressing. గట్టిగా నొక్కడం just press చేయడం గట్టిగా. Centrifugation. సో సెంట్రిఫ్యూగేషన్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఆ వెట్ మెటీరియల్ ని మనం పెట్టినప్పుడు రొటేట్ చేస్తాం. ఈ రొటేట్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఇది రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఈ రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ వెట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంతా కూడా ఇలా రిమూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు వాషింగ్ మిషన్స్ చూడండి సెంట్రిఫ్యూగేషన్ జస్ట్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. సో దాని నుంచి మనం వాటర్ క్లాత్ నుంచి వాటర్ రిమూవ్ చేస్తుంది. డికాంటేషన్ అండ్ ఫిల్టరేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్ గా అదర్ సెపరేషన్ ప్రాసెసెస్ అవైలబుల్ for removing the moisture content by means of mechanical force. So this is like an introduction to some drying. So drying in overview, if I want to summarize this, so it is an unit operation so in which the moisture content is removed in a small quantities. So that small quantities is important. So from solids or solid material. So this comes under the category of simultaneous heat and mass transfer. So both heat and mass transfer takes place at a time. So and this is not a separate process. Generally, it is used for as a secondary treatment for a main process. That means it follows filtration, evaporation, crystallization, etc. సో క్రిస్టలైజేషన్ ఒక్కటే కాకుండా దాని ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ గా డ్రైయింగ్ పెడతారు, ఎవాపరేషన్ తర్వాత డ్రైయింగ్ పెడతారు, ఫిల్ట్రేషన్ తర్వాత డ్రైయింగ్ పెడతారు. సో దట్ మీన్స్ it is combined with any other main process. So what are the other processes? Similar processes to drying are dehumidification or adsorption, evaporation. So what are the mechanical processes available for removing moisture content? Squeezing, pressing, centrifugation, decantation, filtration, etc. So this is like the introduction about drying. So what are the application areas? So where it is used? So is it so important drying? So why should we study this process? Suppose if you are working in a food industry, or if you are working in a pharmacy industry, if you are working in a catalyst industry, if you are working in a fertilizer industry, if you are working in a sugar industries, if you are working in some coal industries, right? So all these industries include the applications of drying. That means you have to maintain. So why this table salt, coal, food products, paper, timber, pharmaceuticals, solid catalyst, soap, detergents, dyestuff, fertilizers, sugar. Why these are important? So to maintain their quality. So to maintain their quality, they require certain amount of dryness or moisture content. Both represent the same. So to maintain their quality, then you to avoid unnecessary damage to the material or to avoid the spoiling of material. అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా షుగర్ ని వెట్ షుగర్ ని అలా పెట్టేసాం అనుకోండి, అదేమవుతుంది స్లోగా డికంపోజ్ అయిపోతుంది, అవునా. సో మనం స్టోర్ చేయాలి అంటే మనకి అది డ్రైగానే ఉండాలి, అవునా. సిమిలర్ గానే మీకు టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టాబ్లెట్స్ ని మీరు జస్ట్ వెట్ టాబ్లెట్స్ ని మీరు స్టోర్ చేయలేరు కదా. జస్ట్ అందులో ఏమైనా కొంచెం వెట్నెస్ ఉందనుకోండి టాబ్లెట్, అది పనికి రాకుండా పోతుంది కదా. సో to get their product to retain their properties, to retain their effectiveness, they should be dry, right? So they should not contain any small amount of moisture content, otherwise they can decompose into useless products. సో మనం అది ఇప్పుడు ఫుడ్ మెటీరియల్ కానీ ఏదైనా మీరు డ్రైగా ఉండాలంటారు, జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఫ్రూట్స్ ని స్టోర్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎక్కడ కూడా మనం వాటర్ కానీ వెట్నెస్ కానీ ఉండకుండా చూసుకుంటాం. వై? బికాస్ ద వెట్నెస్ ఆర్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఆల్సో
unwanted biological reactions. So unwanted biological reactions, so which can cause the damage to the material. Okay, so this drying is useful to avoid unwanted biological reactions which can cause damage to material. ఓకే, సో టేబుల్ సాల్ట్. సో సాల్ట్ అనేది ఇప్పుడు డ్రైగానే ఉండాలి, పొడి పొడిగానే ఉండాలి, అవునా? సో అది స్టిక్కీనెస్ గా ఉంది, వెట్నెస్ గా ఉంటే అవి ఎక్కువ కాలం అది మనం నిల్వ చేయలేం, స్టోర్ చేయలేం, అవునా? కోల్, ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్, పేపర్ కానీ ఏదైనా ఈ ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ లోనూ అనేది కూడా ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ లోనూ డ్రైయింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్. Okay, so how much drying we have to apply, how like what is the temperature we need to maintain, how to get the desired drying rate, how to attain the desired moisture content, all this stuff is calculated by chemical engineer. ఓకే, సో డ్రైయింగ్ అసలు ఎలా మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకుంటామో, డ్రైయింగ్ అనేది ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత టైం చేయాలి, ఎలా దేన్ని యూజ్ చేయాలి, ఎలా ఎలా డిజైన్ చేయాలి అన్నీ కూడా మనం యాజ్ అ కెమికల్ ఇంజనీర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు calculate all these parameters. Okay, so to summarize the importance of this drying, so it reduces the cost of transport because the drying is used for reducing the cost of transportation. So why this is reducing the cost of transportation? Because if you are having wet material, so it is very difficult to transport the material. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, శాండ్ కానీ ఏదైనా, ఇప్పుడు సపోజ్ శాండే తీసుకోండి, మీరు కన్స్ట్రక్షన్స్ లో మీరు శాండ్ అవి చూస్తూ ఉంటారు కదా, శాండ్ వెట్ గా ఉందనుకోండి, దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కష్టం కదా. అదే పొడిగా ఉందనుకోండి, డ్రైగా ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ దట్ మెటీరియల్, అవునా? సో అంటే ఒక మెటీరియల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, అది లోడింగ్ కానీ అన్లోడింగ్ కానీ, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ. So that means it is reducing the cost of transportation. Okay, so drying is useful in reducing the cost of transportation, and it can make the product for sale or further processing. So అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ షుగర్ క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి, సో షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లో, సో మదర్ లిక్వర్ నుంచి షుగర్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయినాయి, యాస్టీస్ గా మనం యూజ్ చేయలేం కదా, but after drying it can be used readily. That means it is making the product for sale, that means it is making the product ready to use. సో అంటే ఏంటి, ఒక ప్రోడక్ట్ ని దాన్ని యూజ్ చేసే యూజబుల్ ఫామ్ లోకి అది మారుస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ మేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఫర్ సేల్, and it is used for maintaining specific moisture content for a particular operation. Suppose ఏదైనా నేను కెమికల్ రియాక్షన్ చేస్తున్నాను, లేదా ఏదైనా ప్రాసెస్ లో నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తున్నాను, సో ఆ ప్రోడక్ట్ కి నాకు 30% మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నా నాకు రాదు, ఎక్కువ ఉన్నా రాదు. సో దట్ టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్రైయింగ్ టు మెయింటైన్ ద మాయిశ్చర్ లెవెల్ at a specified limit. Okay, so it can be used for maintaining specific moisture content for a particular separation, and it can make in maintaining the specific property of material like a free flow, ease of packaging. సో మీకు అది డ్రైగా ఉన్నప్పుడు సపోజ్ ప్యాకేజింగ్ కానీ లేదా ఫ్లోయింగ్ కానీ, అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి జస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో మీకు అది సిమిలర్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. మీరు జస్ట్ సాల్ట్ ఉందనుకోండి, సాల్ట్నే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఎప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డ్రైడ్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు ప్యాకేజ్ దట్ ప్రోడక్ట్, రైట్? సో లేదా షుగర్ కానీ, లేదా ఈవెన్ టాబ్లెట్స్, ఇప్పుడు టాబ్లెట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ, just if it is a dried product, then it can maintain the free flowing property and ease of packaging. So packaging is also very easy. Okay, so to avoid corrosion imposed due to moisture content present in the material. So already I told you na, so మీరు కొత్తగా ఏమైనా కొన్న ఐరన్ షెల్ఫ్స్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఎక్కడైనా కొన్న సిలికా జెల్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఎందుకంటే small moisture content present around that. Okay, so it can cause damage to the equipment. So
సో ఆ యొక్క కరోజన్ అనేది కానీ లేదా మెటీరియల్తో అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్తో రియాక్ట్ అయిపోయి కరోజన్ కానీ లేదా అన్వాంటెడ్ రియాక్షన్ చేస్తుంది అనుకోండి, సో అక్కడ కూడా మనం అది డ్రైయింగ్ అనేది అప్లై చేసి ఆ అన్వాంటెడ్ రియాక్షన్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ మైక్రోబయాలజికల్ రియాక్షన్ బై మైక్రోఆర్గానిజం రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫుడ్ స్పాయిలర్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ నా. సో ఫుడ్ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ స్టోర్ చేసేటప్పుడు కానీ అన్వాంటెడ్ బయాలజికల్ రియాక్షన్స్, సో అదేంటంటే మనం డ్రైగా ఉన్న చోట మనం వాటిని స్టోర్ చేస్తే ఎక్కువ టైం స్టోర్ అవుతాయి. లేదు కొంచెం వెట్గా ఉండే చోట స్టోర్ చేస్తే మనకి ఆ లైఫ్ టైం అనేది తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే అన్వాంటెడ్ బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఇన్ food stuff. So we have to preserve the nutritional values. For that they require a certain temperature and certain moisture content. So for that also we can use this drying operation. Okay, so all to summarize the applications, so it can be used in reducing the cost of transportation, and it can make the product for sale or further processing, or it can be used for maintaining specific moisture content in a particular operation, or it can maintain the specific property of material like a free flow or ease of packaging, and it can avoid corrosion imposed due to the moisture content present in the material, and it can be used to avoid microbiological reaction by microorganisms which are responsible for food spoilage, and they can be used for preservation of nutritional values in a foodstuff. Okay, and now if you want to compare this different similar processes or similar operations like drying and evaporation, so yeah, this one I already covered in our last lecture. So evaporation, it is water is removed in a large quantity. I kept on insisting this term like small quantities. So drying is very much useful in removing small quantities, but evaporation is used for removing large quantities. And evaporation occurs at a boiling point because the water or solvent has to boil. The water has to boil, then it is removed. So the evaporation takes place at a boiling temperature. But whereas drying, so it doesn't require any liquid to boil. So drying can happen at a low temperature also. So drying can be carried out at a relatively low temperature. And water is removed in a pure form in evaporation, but here it contains carrier gas. So I'll give you some examples. So suppose if you take some solution, okay, so some solution and it contains water in it, so you just apply heat and the water gets evaporated, like water boils and evaporated like this in a large quantity. Whereas in drying, if you take some solid material, this is evaporation. Suppose if you take drying, what happens? So there is some small moisture content in it, in a solid. So you apply some carrier gas, okay, some dry gas. So this is carrier gas. So what it does? So it takes out the solvent present in the solid material and come out. So that means what happens? సో మనం ఎప్పుడైతే మన సాలిడ్ మెటీరియల్ పై నుంచి క్యారియర్ గ్యాస్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక డ్రై గ్యాస్. మనకి డ్రై గ్యాస్ అంటే నైట్రోజన్ తీసుకోవచ్చు, ఎయిర్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో when you consider this air or dry gas which is flowing over solid material, what happens? It takes out the liquid present in the solid material and comes out, and
రిమూవ్స్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇన్ ద సాలిడ్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడేమో మనకి జస్ట్ వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయ్యి ఇక్కడ ప్యూర్ ఫామ్ లో వస్తుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, వాటర్ కానీ ఏదైనా ఉంటే అది ఎవాపరేట్ అయ్యి క్యారియర్ గ్యాస్ లో మిక్స్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ ప్యూర్ ఫామ్. ఓకే, సో that is the meaning of this point. So water is removed in a pure water vapor form, but here in a drying it contains some carrier gas. So that is the main difference between drying and evaporation. Okay, so suppose if you consider the drying behavior. So suppose if you consider the drying behavior, so which material behaves in a which manner, అంటే ఎందుకు తేడా ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఎ మినిట్. So if you consider the solid behavior, if you want to observe the solid behavior in a drying, suppose you have two types of solids, like mainly crystallines and amorphous. Okay, so you have solids mainly two types, crystalline and amorphous. So these crystalline solids, suppose these solids are not affected due to presence of moisture content. అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఈ పాయింట్ చూడండి. సో ఈ presence of liquid have no effect on nature of the material. అంటే అది ఆ సాలిడ్ మెటీరియల్స్ ఆ వాటర్ ఉండడం వల్ల కానీ లేదా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ వాటర్లో ఉండడం వల్ల వాటికి ఏం ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. సో క్రిస్టలిన్ అయితే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు వెట్ శాండ్ తీసుకోండి లేదా స్టోన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, దోస్ ఆర్ లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్, రైట్? సో ఆ క్రిస్టల్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ సాలిడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అవి ఆ క్రిస్టల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, సో ఆ క్రిస్టల్స్ అనేవి ఆ వాటర్, సపోజ్ మీరు వాటర్ వేసారు అనుకోండి. ఓకే, సో అంటే శాండ్ తీసుకుని వాటర్ తీసుకున్నారు, సో వాటర్ వేసారు. సో వాటర్ వేయడం వల్ల అవి ఆ వాటి స్ట్రక్చర్ కానీ ఆ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏమీ చేంజ్ అవ్వవు కదా, ఎందుకంటే అవి క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ కాబట్టి. సో వాటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఏది కూడా చేంజ్ అనేది అవ్వదు ఈ క్రిస్టలైన్స్ కి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బికాస్ the moisture is not an integral part of the material. సో అదేంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ క్రిస్టల్స్ అంటే సర్టెన్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటాయి కదా. సో ఈ వాటర్ అనేది ఇక్కడ ఈ మధ్య గ్యాప్ లోను ఇక్కడ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఈ మెటీరియల్ ఏమి ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే డ్రైయింగ్ అప్లై చేస్తున్నామో, సో ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ తో సంబంధం లేదు కాబట్టి మనం ఈజీగా డ్రై చేయొచ్చు. సో వాటర్ మాయిశ్చర్ ఈజ్ ఇన్ ఇంటర్స్టిక్ ఆర్ పోర్స్, ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పోర్స్ లో ఉంటుంది. సో డ్రైయింగ్ ఈజ్ ర్యాపిడ్, సో దట్ మీన్స్ వెరీ ఫాస్ట్, and the presence of liquid has no effect. So this is very important. So for crystals, if you observe the crystals, so what happens, crystals have water in their pores. So the removal of water or moisture from crystals is very fast because the presence of water is not an integral part of the material.
సో వాటర్ అనేది మెటీరియల్ తో కలిసిపోదు, జస్ట్ సెపరేట్ గా మిగతా ఖాళీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పోర్స్ లో కానీ లోపల గ్యాప్స్ లో కానీ ఉంటది. కాబట్టి ఆ మెటీరియల్ తోటి ఆ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని కానీ ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ ఏమీ కూడా ఎఫెక్ట్ కాదు. సో ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ హ్యావ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు చూడండి, శాండ్ తీసుకోండి, జస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. సో ఆ శాండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ లేకపోతే దాని ప్రాపర్టీ కానీ ఏమీ అవ్వదు కదా. శాండ్ అనేది జస్ట్ డ్రై చేసినా కూడా మీకు ఈజీగా డ్రై అవుతుంది, ఎందుకంటే అది స్ట్రక్చర్ లోకి వెళ్ళిపోలేదు, జస్ట్ గ్యాప్స్ లో ఉంది కాబట్టి అది మనం డ్రై చేసినప్పుడు కూడా వాటర్ అనేది బయటికి రిమూవల్ కూడా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఓకేనా? బట్ వేరే ఎమార్ఫస్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ఎమార్ఫస్ కాంపౌండ్స్, ఇది the presence of moisture in the compound may affect the compound shape or properties. అంటే స్వెల్లింగ్ లాగా అయిపోవడం కానీ, ఇప్పుడు మనకి ఎమార్ఫస్ కాంపౌండ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అవి స్వెల్లింగ్ అవ్వడం కానీ, లేదంటే వాటి యొక్క నేచర్, కెమికల్ నేచర్ కానీ ఫిజికల్ నేచర్ కానీ చేంజ్ అయిపోవడం కానీ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడేమో వాటర్ అనేది ఏంటి, గ్యాప్స్ లాగా, ఇంటర్స్టిక్స్ అంటే గ్యాప్స్ లో కానీ పోర్స్ లో కానీ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడికి ఏమవుతుందంటే ఆ మెటీరియల్ డిజాల్వ్ అయిపోవడం కానీ, లేదా మనకి ఆ ఫైబర్స్ లో మనకి ట్రాప్ అయిపోవడం కానీ ఎలాగోలాగా, అంటే ఆ మెటీరియల్ తో కలిసిపోతుంది ఇక్కడ. సో క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో అయితే జస్ట్ గ్యాప్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్ట్రక్చర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఫైబర్స్ అది ఎమార్ఫస్ వచ్చేటప్పటికి అది మెటీరియల్ తో డిజాల్వ్ అయిపోవడం వల్ల ఆ స్ట్రక్చర్ కి ఆ మెటీరియల్ కి కూడా ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఈ ఎమార్ఫస్ మెటీరియల్ కి వచ్చేటప్పటికి, ఎమార్ఫస్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా మనకి పొడి పొడిగా ఉండడం కాదు, ఇది జస్ట్ అంటే స్మూత్ స్ట్రక్చర్. ఈ ఎమార్ఫస్ కి వచ్చేటప్పటికి డ్రై చేస్తుంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎమార్ఫస్ మెటీరియల్ అని కన్సిడరింగ్. సో వెన్ యూ డ్రై, సో ద అప్పర్ లేయర్స్, ఇక్కడ మనకి అప్పర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ అప్పర్ లేయర్ అనేది ఫాస్ట్ గా డ్రై అయిపోతుంది కంపేర్ టు లోవర్ లేయర్స్. అంటే ఎందుకు, మీరు జనరల్ గా చూడండి, ఏదైనా మీరు పౌడర్స్ ని కానీ ఏదైనా పౌడర్స్ ని డ్రై చేసినప్పుడు పైన అంతా డ్రైగానే ఉంటుంది, బట్ లోపలికి వచ్చేటోడికి మళ్ళీ వెట్నెస్ ఉంటుంది. పైది ఫాస్ట్ గానే డ్రై అయిపోతుంది, బట్ లోపల అనేది డ్రై అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. సో ద సర్ఫేస్ లేయర్స్ డ్రై ఫాస్ట్, డ్రై మోర్ ర్యాపిడ్లీ దాన్ ఇంటీరియర్. లోపల ఉండే దానికన్నా, లోపల ఉండే లేయర్స్ డ్రై అవ్వే దానికన్నా ఈ పైన ఉండే లేయర్స్ డ్రై అవ్వడం చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ అనదర్ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఈజ్ కేస్ హార్డనింగ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కేస్ హార్డనింగ్ అంటే ఏం లేదు, సపోజ్ మీరు ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ సపోజ్ స్పెరికల్ మెటీరియల్. ఓకేనా, ఏదైనా అంటే స్పెరికల్ మెటీరియల్ కాదు, జస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైనా తీసుకోండి. సో ఈ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ డ్రై చేసినప్పుడు, అదే మీరు ఏదైనా ఎయిర్ లో కానీ జస్ట్ ఓపెన్ ఎయిర్ లో పెట్టారు అది డ్రై చేద్దామని చెప్పి. సో ఈ డ్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ పైన డ్రై అయ్యి ఈ పైన ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక హార్డ్ గా తయారైపోతుంది, అంటే షెల్ లాగా. ఓకే, ఈ హార్డ్ గా తయారైపోయి ఇదేం చేస్తుందంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా లోపల నుంచి డ్రైయింగ్ అవ్వకుండా కూడా ఆపేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ డ్రై అయిపోయి తర్వాత అదేమవుతుంది, హార్డ్ గా తయారైపోయి లోపల ఉన్న మాయిశ్చర్ బయటికి రాకుండా లాక్ చేసేస్తుంది. సో ఇంకప్పుడు మనం ఎంతసేపు డ్రై చేసినా కానీ లోపల మాత్రం మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది అలానే ఉండిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, దట్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ case hardening. That means when you dry a material, the upper layer dries and gets hard, which can prevent the moisture to penetrate from the inside. ఓకే, అంటే లోపల నుంచి సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ మామూలుగా ఉంది, మామూలు మెటీరియలే, బట్ ఎప్పుడైతే డ్రై చేశారో ఈ పైన అంతా కూడా హార్డ్ గా తయారైపోయి ఒక బ్లాకేజ్ లాగా తయారైపోతుంది. బ్లాకేజ్ లాగా తయారైపోయి ఈ లోపల ఉండే మాయిశ్చర్ బయటికి రావాలనుకున్నా కూడా రాకుండా లాక్ చేసేస్తుంది. సో దాట్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ కేస్ హార్డనింగ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఇన్ అమార్ఫస్ మెటీరియల్. సో అమార్ఫస్ మెటీరియల్స్ ని డ్రై చేయాలి అని అనుకుంటే
ఎంత డ్రై చేసినా కానీ నాకు రిక్వైర్డ్ డ్రైయింగ్ రావట్లేదు, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తగ్గట్లేదు అని అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కేస్ హార్డనింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ కేస్ హార్డనింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. నౌ what are the important terms used in a drying? So is it clear till now? Is it clear, ma, till now? Yes, ma'am. Yes. So I'll proceed. So what are the important terms used for drying? సో మనకి చూడండి అబ్జార్ప్షన్ లో మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ గ్యాసెస్ ఫేజ్, ఎక్స్ వై అని అనుకున్నాం కదా, క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ వైతో చేసాం కదా. సో అలానే ఇక్కడ డ్రైయింగ్ వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తాం. సో ఒకటి ఏంటి అంటే డబ్ల్యూ అండ్ అనదర్ టర్మ్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్. సో ఈ ఎక్స్ మన అబ్జార్ప్షన్ లో డిఫైన్ చేసుకున్న మోల్ రేషియో అది ఒకటి కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో in case of X, in case of drying, this X is different, and in case of absorption, this capital X is different. So this now we can. So what actually in a drying we are mainly concentrating or mainly interested in calculating moisture content. Okay. So this is very important. So in all drying calculations, we concentrate on this moisture content. So this moisture content can be explained or expressed in two ways. One is dry basis and another is wet basis. So when you express this moisture content on wet basis, this can be denoted in terms in W form, or when you express this moisture content on dry basis, you express it in terms of capital X. So, but what is a wet basis and what is dry basis? Again, so same definition. Wet basis is weight of moisture in solid. Sorry, weight of solid. Sorry, weight of moisture in solid divided by weight of wet solid. Wet solid అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు అంటే వెట్ సాలిడ్ అంటే ఏంటి? మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తో కలిపి ఎంత వెయిట్ వస్తుందో దాన్ని మనం వెయిట్ ఆఫ్ వెట్ సాలిడ్ అంటాం. అంటే మనం వెయిట్ తీసుకుంటాం కదా, వెయిట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు సపోజ్ ఏదైనా మీరు కోల్ కానీ లేదంటే ఏదైనా తీసుకోండి. సో ఆ కోల్ అనేది వెట్ గా ఉంది అనుకోండి, అంటే ఏంటి, మనకి జనరల్ గా డ్రై కోల్ ఉంటుంది, ప్లస్ అది అందులో వాటర్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు ఏదో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీరు జనరల్ గా ఇది చూడండి, మీరు వుడ్ తీసుకోండి. వుడ్ తీసుకుంటే అంటూ ఉంటారు కదా, వుడ్ అనేది డ్రై అయిన వుడ్ అయితే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది, డ్రై అవ్వని వుడ్ అయితే తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే డ్రై అవ్వని దాంట్లో మనకి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కూడా మనం పే చేస్తాం కాబట్టి, సో అది తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది. అదే డ్రై అయిందంటే మనం ప్యూర్ వుడ్డే మనకు వస్తుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. జనరల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డ్రై వుడ్ అనేది ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే వెట్ వుడ్ అయితే మనకి తక్కువ కాస్ట్ వస్తుంది. అంటే వెట్ వుడ్ అంటే ఏంటి? వుడ్ ప్లస్ సమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. ఓకేనా? సో ఏదైతే వెయిట్ ఆఫ్ వెట్ సాలిడ్ అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం, సో వెయిట్ ఆఫ్ వెట్ సాలిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is a so I'll put it in the next slide, that will be better. So if I want to express this moisture content in two forms, one is dry basis and another is wet basis, right? So dry basis, wet basis రెండిటికి కూడా న్యూమరేటర్ ఒకటే. ఏంటి? వెయిట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్
in solid. రెండిటికి కూడా ఒకటే weight of moisture in solid divided by weight of wet solid into 100. This is the definition for wet basis, that is denoted in terms of W. But if in a dry basis, that means capital S, which is defined as weight of moisture in solid divided by weight of dry solid. అంటే ఏంటి, మనం టోటల్ వెయిట్ తీసుకుంటాం, ఓన్లీ డ్రై సాలిడ్ యొక్క వెయిట్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 100 kgs ఆఫ్ వెట్ సాలిడ్, ఓకే, లేదంటే 100 kgs ఆఫ్ సాలిడ్ విత్ అన్నారు అనుకోండి. Ma, am I audible, ma? Yes, ma'am. There was a network issue. Yeah. Suppose if you have any problem like this, 100 kg of solid with a 20% moisture content, if they give like this, that means in your solid 20 kgs are okay. So this is for dry basis and wet basis. So if you see the terminology again, here I gave an PPT. The weight percent on wet basis is nothing but weight of water in solid divided by weight of wet solid into 100. Okay, that is W. So and the weight percent on a dry basis, that is expressed in terms of capital S, which is equal to
weight of water in solid divided by weight of dry solid, that is on dry basis. సో ఇఫ్ యూ అంటే మనకి రెండింటిని మనం చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అబ్జార్ప్షన్ లో మోల్ ఫ్రాక్షన్ మోల్ రేషియో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఆ రెండింటికి సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఈ టర్మ్స్. సో స్మాల్ డబ్ల్యూ వచ్చేసి మోల్ ఫ్రాక్షన్ కి అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ వచ్చేసి మోల్ రేషియోకి సిమిలర్ గా ఉంటాయి. సో సేమ్ మనం అప్పుడు మోల్ రేషియో మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని ఎలాగైతే రిలేట్ చేసామో స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్, లేదా క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ స్మాల్ ఎక్స్, ఇలా డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా. అలానే ఇక్కడ రెండింటిని కూడా అంటే డ్రై బేసిస్ ని వెట్ బేసిస్ ని మనం రిలేట్ చేసుకుంటే, సో రిలేషన్ బిట్వీన్ wet basis and dry basis can be written like this: small w is equal to capital X plus 1 Ma'am, plus capital X. మ్యామ్ ప్రజెంటేషన్ Yeah. కనిపించట్లేదు మ్యామ్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. Oh, okay, okay. Sorry. I'll share it again. Now, Amma, is it visible, Ma? ఎస్ మ్యామ్. Yeah, I'll tell you once again. Don't worry. So what I'm saying, just if you observe, so you can see that this weight fraction in a wet basis similar to mole fraction or a weight fraction, and wet basis and dry basis is similar to mole ratios. So already you know now relation between mole ratios and mole fractions. Capital X is equal to small x by 1 minus x, and small x is equal to capital X by 1 plus capital X. సో అలానే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఈ వెయిట్ బేసిస్ ని డ్రై బేసిస్ ని రిలేట్ చేయాలి అనుకుంటే, సో డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు దట్ మీన్స్ వెయిట్ పర్సెంట్ ఆన్ అ డ్రై బేసిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. అంటే ఏంటి? వెయిట్ పర్సెంట్ ఆన్ డ్రై బేసిస్. ఓకేనా? సో ఒకవేళ సపోజ్ నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను, అది మీకు అర్థమవుతుంది. Suppose if you have, I'll give you small problems. All of you please do it fast. Suppose I'm having 200 kgs solid with 10% moisture in it. So what is W, what is X? Can you please calculate and tell me? All of you. So I'm giving you 200 kg solid with a 10% moisture. So please calculate small w, that means weight percent on wet basis, and capital X, weight percent on dry basis. Please calculate and let me know. Or if you don't have any calculator, you just make it 20%. Then you can calculate without calculator.
Are you doing? Are you calculating, ma? Just to calculate W and X is easy. 200 kg solid with 20% moisture content. Please calculate small w and capital X. Are you doing or not? Are you there? Ma'am, Yeah. W equal to 5, ma'am. W is equal to 5. For 10% or 20% you are telling? Ma'am, For 10% moisture or 20%? 10% moisture, ma'am. Okay, W is equal to 5 you got. Then 5 you don't get, ma. Actually you have to check it once again. See, I will give you the answer. The question, whatever I mentioned in here, the moisture content 10%, that itself is W, because W is what weight of moisture in solid divided by weight of wet solid. అంటే ఏంటి total weight. ఓకే, ఇంటూ 100 అంతేనా? సో ఇక్కడ మనం అస్యూమ్ చేసుకుంది ఏంటి, 200 kgs కదా టోటల్ వెయిట్. సో 200 kgs లో ఎంత ఉంది వాటర్? సో 10% అని అనుకున్నాం. సపోజ్ నేను 10% అన్నాను. సో 10% అయితే 20 kgs, 100కి 10 kgs కాబట్టి 200కి 20 kgs అంతేనా? 20 kgs ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ 10%. అదే 20% అయితే 40 kgs ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ 20%. ఓకేనా? సో అప్పుడు స్మాల్ డబ్ల్యూ ఏమవుతుంది, 20/200 ఇంటూ 100 అంటే ఏమవుతుంది, 10%. అంటే ఏదైతే ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చినా అది వస్తుంది, అదే 10%. అదే 20% అయితే ఏమవుతుంది, 40/200 ఇంటూ 100 అంటే 20%. అంటే నేను ఏదైతే వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చానో అదే డబ్ల్యూ. ఓకేనా? సో వాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్? సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు, సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ వచ్చేటప్పటికి, సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, పైన ఉన్నది సేమ్, అంటే ఎంత వెయిట్ అనేది 20, కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, వెయిట్ ఆఫ్ డ్రై సాలిడ్ కదా, అంటే 200 - 20, అంటే ఈ 20 మాయిశ్చర్ కాబట్టి అది తీసేస్తాం, ఇంటూ 100. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ 10% అయితే ఏమవుతుంది, 20/180 ఇంటూ 100 ఇలా అవుతుంది. అదే 20% అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40/200 - 40 ఇంటూ 100 అంటే ఏమవుతుంది, 40/160, 1/4 ఇంటూ 100 అంటే 25% అవుతుంది. సో ఇది కూడా అలా, ఇప్పుడు 1/9 ఇంటూ 100 అలా అవుతుంది. ఓకేనా? సో నేను అనేది ఏంటంటే, మీరు జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడే, క్వశ్చన్లో ఏదైతే 10% 20% అంటున్నానో అదే మనకి డబ్ల్యూ అయిపోతుంది. డబ్ల్యూ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ వెయిట్ ఫ్రాక్షన్ అని అర్థం. వెయిట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఇన్ సాలిడ్ అంటే అందులో ఎంత పర్సెంటేజ్ సాలిడ్ ఉంది. సపోజ్ 20% అంటే 100కి 20 అంతేనా? పర్సెంటేజ్ అంటే అంతే కదా. సపోజ్ 30%, 500 kgs 30% అన్నారు అనుకోండి, అంటే అందులో ఎన్ని కేజీస్ ఉన్నట్టు, 100కి 30 kgs, 500కి ఎంత, 150 kgs అంతే కదా. సో 150 kgs మాయిశ్చర్ ఉంది అంటే అందులో డ్రై సాలిడ్ ఎంత, 350 kgs. సో సింపుల్ గా మనం ఏదైనా సింపుల్ గా వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ we can calculate all these parameters. Okay, suppose if I say that some yeah,
Anyone? Someone is saying? Yeah. Suppose if you say that, suppose if I say 500 kgs with 20% wetness అన్నాం అనుకోండి, లేదా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అన్నాం అనుకోండి, అంటే అప్పుడు ఎంత ఉన్నట్టు మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎంత ఉన్నట్టు 500 ఇంటూ 20/100 అంటే మనకి 100 kgs మాయిశ్చర్ ఉంది. అంటే అప్పుడు డ్రై సాలిడ్ ఎంత అవుతుంది? డ్రై సాలిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 మైనస్ 100. అంటే అప్పుడు W ఏమవుతుంది? W ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 బై టోటల్ వెట్ సాలిడ్ కాబట్టి 500 ఇంటూ 100. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20%. And capital X is equal to 100 divided by 500 minus 100 into 100. That means 1/4. That is 25%. ఓకే. సో వెట్ అయితే ఇది, డ్రై అయితే ఇలా. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే వెట్ సాలిడ్ అంటే తీసేసుకుంటాం, అంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తో సహా వచ్చే వెయిట్. అదే డ్రై సాలిడ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే అందులో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి టోటల్ వెయిట్ నుంచి అది తీసేసి అది మనం డినామినేటర్ లో తీసుకుంటాం. అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? వెట్ సాలిడ్, వెట్ బేసిస్ అండ్ డ్రై బేసిస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear, ma? Wet basis and dry basis. Any doubt? Because all calculations are based on this notation only. Let me know, please. Is it clear or not? Yes, ma'am. Yeah. Then I'll close the session now. It's 5 o'clock. So tomorrow we will check it. What we will do. So we will discuss some equipment. Okay. Some moisture content terminology is there. So that also we will discuss on this. Like what are the different terminology available in the moisture content, and some equipment. Equipment I will give you brief introduction, not in detail. So equipment by equipment. So but a brief discussion I will give you. And after that, what we will do, we will see some calculation, important equations for calculating drying. So drying is the simplest operation in all among all units. So you can easily score marks if any question comes up from drying. See, drying calculations అనేవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే గేట్ లో మనం సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ సమ్ డెరివేషన్ and you need to remember some techniques. If you forget some formula, so how to get some formula, so you need to remember those techniques and terminology. Then if you remember those terms, it will be easy for you to score marks from drying. Okay na? So I'll try to give you some example, and I'll try to solve one problem for each method. So we will close the session. We will close the unit after that. Okay. So I'll close the session now. I'll post attendance link. So please respond to that attendance link. Okay. I'll close the session. You can leave.